वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की चल रही लड़ीवार विचारां विच अज अंक नंबर 1072 तो अगे पाठ करना, 1072 नंबर अंक तो अगे पाठ करना। मारू राग विच पंजवीं पातशाही धन धन गुरु अर्जन पातशाह जी के उच्चारण किए हुए सोलहां दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच गुरु अर्जन पातशाह जी के उच्चारण किए हुए पहले सोलहे दे 9 पदियां तक के पाठ पहला हो चुके हैं। अज अगों पाठ करना है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने। 184 नरक न देखो, रसक रसक गुण गाइए। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने। 184 नरक न देखो, रसक रसक गुण गाइए। रसक रसक गुण गाइए। हर का जाप जपो जप जपने, कहंदे हरि दा जाप जपना करो। हर का जाप जपो जप जपने, जप जपने तो की पावे जपन योग जप, जेड़ा जप करन योग है, जपन योग है। जपन तो की पावे अमूमन असी लोग जपना उसनों कहंदे हैं जेड़ा जबानी असी जपदे रहंदे हैं, रटदे रहंदे हैं, जबानी बार बार जेड़ी गल असी करदे रहंदे हैं। अक्सर गल सुनन विच आ जांदी है, ए तू सवेर दी केड़ी रटन लगाई हुई है, सवेर दी तू इक्को ही गल करी जा रहा है। कदी बच्चा कोई गल बार बार करी जांदा है, किसी मित्र दी या कोई किस्से कहानी दी, ते असी अक्सर इहो कहंदे तू केड़ा जाप जप रहा, केड़े रटन तू लाए हुए हैं। जपन असी केवल ते केवल जबान तक असी रटन नू असी जपना समझते हैं, पर गुरु साहब जेड़ा सानू जपना जेड़ा सानू समझा रहे हैं ना, मन विच वस जाए, सुरत टिक जाए, ध्यान जुड़ जाए, चित्त विच आ जाए। कहंदे किसकी चित्त विच रहे हर का जाप, हरि दे गुण गुरु दी सिक्ख्यावां जपो जप जपने। जपन योग, हुण जपन योग क्यों गुरु साहब मैं सारा दिन की पाठ ही करते रहा कि हर वक्त जपजी साहब पाठ करता रहा, सुखमनी साहब या और पाठ करी जावा, जबानी भी ते मन विच की ओयो रटन करी जावा। की समझाना कर रहे गुरु साहब, समझन दी लोड़ है, सानू ध्यान देने दी थोड़ी लोड़ है। असी अक्सर कल भी असी पाठ करके आया चिंता गणत मिटाई है। कल भी गुरु साहब ने सानू सिमर सिमर पूर्ण परमेश्वर चिंता गणत मिटाई है। असी दुनियावी सिमरन करते हैं, हर वक्त दुनिया दी पदार्थां दे लालच दे विकारां दी अधीनगी विच सोची जाते हैं। जदों असी विकारां दी गुलामी विच असी कार विहार सोचते हैं ते चिंता गणत वधदी है। गुरु साहब हर का जाप जपो जप जपने तो पावे सानू दुनियावी कार विहार करन तो नहीं रोक रहे, बस दुनियावी कार विहार करिए भी, दुनियावी कार विहार बारे सोचिए भी, पर सोचिए गुरु दी दित्ती सिक्खावां दे चानण विच, करिए गुरु दी दसी सिक्खावां दे चानण दे विच। बस गुरु साहब कह रहे हैं विकारां दी अंधेरे दे विच तू कार विहार ना करी। सिमरन जदों असी विकारां दी गुलामी विच कार विहार करदे हां, मानो सिमरन असी संसार दा कर रहे हैं, विकारां दा कर रहे हैं, पदार्थां दा कर रहे हैं। गुरु साहब कहंदे ज्ञान दे चानण विच कार विहार कर, भावें संसारी कार विहार कर, वो भी हरि दा जाप जपना हो जाएगा। जदों तू कार विहार संसार दे कर रहे हैं पर चानण ज्ञान दा है,
ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਵਿਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਾਨੋ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਡੁਬੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੱਕ ਵਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਪਰਤ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਲਈ ਤੇ ਕੰਨ ਲਈ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਤ ਗਈ। ਹਰ ਕਾ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਜਪਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਹੀ ਤੇ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਂ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਵਿਪਤਾ ਟਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਲ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕਾ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਜਪਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਲਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਵਸਥਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰ ਜਾਏ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਭੋਜਨ ਗਾਂ ਪਿਆਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਾ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਜਪਨੇ, ਜੀਤ ਆਵੋ ਵਸੋ ਕਰ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਦੀਵ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਗਿਆਨ ਖੜਗ। ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਨਾ, ਦੂਤ ਮਾਰੇ ਕਰ ਧਾਈਏ, ਜੀਤ ਆਵੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਆਵੋ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਸੋ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਸੋ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਤ ਆਵੋ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਨ ਨਿਜ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਮਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਭਾਂਬੜ ਵਰਗੀ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੌੜਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਜੀਤ ਆਵੋ ਵਸੋ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਨਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਹਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੋ, ਜਪ ਜਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਘਰ, ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਤ ਆਵੋ ਵਸੋ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਅਸਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀਤ ਆਵੋ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜੀਤ ਆਵੋ ਵਸੋ ਘਰ ਆਪਣੇ, 184 ਨਰਕ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 184 ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹਨ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਚਿੰਤਾ ਗਣਤ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਚਿੰਤਾ ਗਣਤ ਮਿਟਾਈਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਗਣਤ ਮਿਟਾਈਏ। ਹੁਣ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 184 ਨਰਕ ਨਾ ਦੇਖੋ। 84 ਲੱਖ ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਪ ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੜਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਈਰਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਨੇ 184 ਨਰਕ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। 184 ਨਰਕ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਰਸਕ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਰਸਕ ਰਸਕ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਔਰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਸਕ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰਸਕ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਖੇੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣੇ ਜਾਂ ਖੋਪੜ ਲੁਹਾਣ ਜਿਹੜੀ ਤਸੀਏ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜਾਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵਾਂ। ਸੋਚੀਏ ਜ਼ਰਾ, ਜੋ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਪੜ ਲਵਾਈ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
अपने बच्चे शहीद करा दिते, टोटे टोटे गले विच हार पवाते। सोची जरा अपने बच्चे दे नूं एक सूई चुभ जाए सानू किन्नी तकलीफ होंदी है, जिन्हां ने टोटे टोटे गले विच हार पवा लिए। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਉੱਚੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੀਰਿਕ ਤਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦੀਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ, हर का जाप जपो जप जपने, फिर हरि का जाप जपन की सानू विधि आएगी। फिर केवल जपजी साहब जबानी नहीं करांगे बल्कि कर्मा दे राही भी कर अरुणता हो जाएगी। जी इकबाल वीर जी। जी, हर का जाप जपो जप जपने। हर का जाप हरि परमात्मा दे नाम दे गुणा दा जाप। गुण कै गुणी समावणे, गुणा का होवे बांसला कढ़ बांसुरी जै। भाव शुभ कर्म ਜਿਹੜੇ शुभ गुण ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਉਸਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਔਰ ਵਾਚ ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਜਪਣਾ। ਹਰ ਕਾ ਜਾਪ ਜਪੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾਂ ਕੀ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜਪ ਜਪਣੀ, ਇਹੀ ਜਪਣ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣੇ ਹੀ ਜਪ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜੀਤਵ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਤਵ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਸੋ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸਦੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਤ ਆਪ ਬਸੋ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਸੋ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 184 ਨਰਕ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ 184 ਨਰਕ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਾ ਦੇਖੋ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਰਸਕ ਰਕਸ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਹਰ ਜਨ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜਾ। ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ
ਵੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹਾਂ। ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕੈਸਾ, ਵੀ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਈ ਸੁਆਮੀ ਥਾਂ ਥਨੰਤਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਹਾਂ ਕਦੀ ਬਣ ਸਕਣ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸਹਾਇਕ, ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਧਨ ਤਾਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਧਨ ਦੌਲਤ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਜਪ। ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਡਾ ਜਾਪ ਜਪਣ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕਿਆ ਵਧੀਆ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜੀ ਕਿਆ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੜੀ ਘੜੀ ਆਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਦ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਪਿਓ ਕਿਤਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਹਰ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੋ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹਣ, ਜੋ ਚਾਹਣ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਈ ਮਤਲਬ ਆਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਵੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਔਰ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਰਾ ਰੰਗੋ ਆ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਪ ਜਪ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਹਰ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਸਨਾ ਜਾਪ ਜਪੋ ਬਨਵਾਰੀ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਕਾ ਮੋਲ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਨਾ ਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਬੈਸਕ ਤਿਨਾ ਸੰਗ। ਉਹ ਉੱਠ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, वो एक खोखा इधर फिरा दिया था, इधर से आ गया, ये कर दिया था, इधर हम लोग इधर इन्वेस्ट किया है, ये मेरे फोन में ये फीचर है, मेरी गाड़ी में ये फीचर है। सारा क्यों करने पे हैं? अपना नाम जपाउन दी खातिर। लोकी मैनू कहन गुरु दा जेड़ा गुरु दा स्नेह है ना, गुरु ने भी हर का नाम कोट लख बाह, परमात्मा दा नाम ही तेरा आसरा है। तू किते अपना नाम जपाउन दे चक्कर विच ना पै जाए। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाम। गुरु कहते हैं संगत ही कहते सत संगत कैसी जानी है, जिथे एक गुरबानी की जो मर्जी चीज डिस्कस करांगे ना, उन्हें घूम फिर के नाम ते आना ही आना है। जिथे रब की सिर्फ सलाह होंदी होवे ना, वो सच्ची बैसक है। ते गुरु भी कहता भी तू कीता की कर, कहता हर का नाम जपो जप जपने, कहते ए करन दे नाल कहते जीत आवो। जितना कि ना वो कहते भी काम क्रोध लोभ मोह जीतो।
ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਵੀਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਪੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਤਨਾ ਕਿੰਨੂੰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਉ ਭੀਤ ਪਇਓ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ, तेरे और रब दे विचकार जो कंध है ना, वो तेरी हौमे दी, जब हम होते तब तू ना आई। जब तक मैं अपनी हस्ती बरकरार रखी हुई सी, वो कहने भी जीत आवो, जो कहने भी ओह कबीर ते जन कबू ना हारे, ढाल जो जान है पासा। ए वाली जेड़ी काम जिन्हां नूं पासे गुरु कोलों पुछ के ना, जन नानक गुरमुख जो नर खेले, दसो जिन बाजी कर आया। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਟਾਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ, ਨੇਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ जरा जा समझाओगे टाल जो पासा वाला शब्द समझाओगे थोड़ा जा? इट इज बेसिकली रिफरिंग टू दैट ਜਿਹੜੀ ਲੂਡੋ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਈਸ ਥਰੋ ਕਰੋ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਆਫ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਸਾ ਢਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਾਈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਈਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਕਿਊਬਿਕਲ, ਦੇ ਹੈਡ ਦੈਟ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਜਿਹੇ ਕੰਡਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਲੰਬੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਫੇਕੋ, ਢਾਲ ਜੋ ਜਾਣੇ ਪਾਸਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਢਾਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜਾਪੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਸੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਆਵੋ ਵਸੋ ਕਰੇ ਆਪਣੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦਾ, ਜੋ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਨੋ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 84 ਲੱਖ 84 ਨਰਕ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਥਾਈ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 184 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਨਾ ਡੀਠੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਨਾਰਾਇਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਨਰਕ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਗੋਸ ਅਪ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਆਲਸੋ। ਵੀ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸ਼ੋਹਰ ਆਵਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਕੂਕੇ ਕਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਲਾ ਪੁਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਸ਼ੋਹਰ ਆਵਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਕੂਕੇ ਕਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਥੀ ਰਹੇ ਤਾਪੀ ਸ਼ੌਰ ਆਵਨ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮਿਲ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਕਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਾਕਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੂੰਜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਮਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਚਾਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਸੜ ਜਾਂਦੀ।
ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਕਮ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮਿਲ ਸਕਣਾ ਰੱਬ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। हाँ जी, हर का नाम हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो घर अपने। पिछले पद खीली लाइन देखो, ज्ञान खड़क कर कृपा दीना दूर तुम्हारे कर पाई। उसी ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਇਸਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ, ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾ। 24 ਘੰਟੇ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ? ਆਪਣੇ ਵਾਇਸਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗਾ। ਜਿੱਤ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਇਸਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ, ਭਿੱਜ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਇਸਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪਾ ਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਿਜ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਲੱਖ 84 ਨਰਕ ਨਾ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ there will be no attacks of the vices। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜੋ ਨਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਕ ਹੈ ਕਿ it are the pains of what? of the vices, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਇੱਕ ਨਿਜ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਨਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਇਸਸ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਨਰਕ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਇਸਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਦ ਤੱਕ ਨਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਪਹਿਲੇ ਦੌੜਦਾ, ਤਨ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਤਨ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊंच अथा अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जन तिसे त्याइए। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, सारा खंड ब्रह्मांड कहिए ना, सारा जहान कह लिए ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ, ਖੰਡ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਰਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਰਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਜਿਨ ਤਰਨਾ, ਗगन रहाया हुक्मे चरना, अगन उपाय ईंधन में बांधी, सो प्रभ राखे पाइए। उसी बाबत, उसी परमात्मा बाबत ऊंच अथा अगम अपार, वो परमात्मा उच्चा है, अथा है। अथा भाव बेअंत है, अगम जिथे तक साडी गमता नहीं, जिदा असी था ना पा सकीए, जो अपारा है, जिदा उरला पन्ना या परला पन्ना नहीं है, अपार है, जिन्हों पार नहीं पाया जा सकता। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ,
ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਪਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਜਾਣ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਰ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੋਜਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਸੋ ਜਨ ਤਿਸੇ ਧਿਆਈਏ। ਲੱਖ 84 ਨਰਕ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਰਸਕ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਸੋ ਜਨ ਤਿਸੇ ਧਿਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਰੱਤਾਂ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਸੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਵਕਤ ਇੰਝ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਘਟ ਨਾ ਜਾਵਣ। ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹੀਓ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਭੁੱਖਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਡਾਵਾ ਡੋਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਦਾਹਰਣਹਾਰ। ਉਦਾਹਰਣਹਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਪਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਊਚ ਅਥਾ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਥਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਥਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਥਾਹ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੀਵ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗਮ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਪਾਰਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਰਲਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਣਤੀ ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਅਪਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ,
ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਲਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ, ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਪੰਧ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਧ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਪੰਧ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਨ ਤਿਸੇ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੀਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੋ ਜਨ ਤਿਸੇ ਧਿਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਵਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਵਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਟੀਲੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਇਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇਖੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹਸਤੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੋਲ ਇਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਬੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਤਨੇ ਕੀਮਤੀ। ਜੋ ਫੇਥ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਦਾਹਰਣਹਾਰ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬੈਠੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਕਲੂਡਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜੀਵ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਸਭ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਸਮ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਰ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਹ ਫੇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਪ੍ਰਥਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਦ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਸਿਮਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੈਸੇ ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਦਾਹਰ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਊਚ ਅਤਾਹ ਅਥਾਹ ਵੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਡ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਵਰਡਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਰੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਰਗ ਜੱਥੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਊਚ ਅਥਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗਮਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਸੀਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਪਾਰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਕਾ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਜਪਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਿੰਤਾ ਗਣਤ ਮਿਟਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਤੂੰ ਉਦਮ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੋ ਜਨ ਤਿਸੈ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਡਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਪਣਾ ਤੋਂ ਪਾਓ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਔਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਪੀਏ ਨਾਉ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਥਾਉ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਕ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਕ ਹੋਣਾ ਪਾਉਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਖੁਦ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਨੋਟਿਸ ਅਗੇਨ ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਣਾ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰੀ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਮੈਂ 3 ਘੰਟਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਜੋਖੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਦਾ ਜੀ। ਭੂਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੋ ਜਨ ਤਿਸੇ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਦ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਮਨ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਇਨਟਿਊਨਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਊਚ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ, ਅਪਾਰ। These are the adjectives used for the oneness, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਪਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਦਾਹਰਨ ਹਾਰਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋ ਪਿੰਡੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਧਿਆ ਲਿੱਤਾ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ
तो ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਵੀਰ ਲਈਏ। ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਇੱਕ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। बंधन तोड़ लिए प्रभु मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद रुण झुणकार सहज धुन साची, सहज धुन साची कार कमाई है, अनहद रुण झुणकार सहज धुन साची कार कमाई है, बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, मोले पाओ मुल दे के, बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, परमात्मा ने बख्शिश करके बंधन मेरे बंधना नू कट के, विकारां दे बंधना नू तोड़ के मानो मैनू मुल खरीद लिया है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, या इंज समझ लीए कि अपना मन देख के परमात्मा मुल ले लिया। परमात्मा हुन मन विच वस गया। बंधन परमात्मा ने बख्शिश की, बंधन तोड़ दिते। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने घर गोले, गोले तो पावे नौकर बना लेना, दास बना लेना। कर कृपा कीने घर गोले, परमात्मा ने बख्शिश करके मैनू अपने घर दा गोला बना लिया, दास बना लिया, अपने चरना विच ठिकाना बख्श दिता है। हुण मैं परमात्मा दी दसी राह मुताबक ही कार विहार करदा। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने घर गोले। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਡੁੱਬਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਤਾਰ ਲੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ ਸੱਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਈਓ ਤੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ, ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੁੱਝੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮਝੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਚਰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने घर गोले, अपने घर का दास बना लिया। अनहद रुण झुणकार, अनहद बिना बजाए वाजे, रुण झुणकार, होले होले रुण झुण करके आवाज ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕੀਤਿਆਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੁਣ ਝੁਣ ਕਾਰ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਚਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਪਛਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਧੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰ, ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਇਲ ਭਜੇ ਵਗੈਰਾ ਰੁਣ ਝੁਣ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਏ ਮਾਨੋ ਅੰਦਰ ਰੁਣ ਝੁਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਜਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ, ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਏ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ। ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨਾ। ਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਵੇ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ, ਤੇ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ। ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੇਵਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਨ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤੀਜ ਵੀ ਗਿਆ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਮਨ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ? ਜੀ ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਰਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਪੋਇਟਰਿਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਥਾ ਸਾਗਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਥਾ ਸਾਗਰ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਈ ਕਰ ਦਿਓ ਰਹਿਨਮਾਈ, ਬਹੁਤੇ ਗਹਿਰੇ ਰਤਨ ਸੁਣਾਏ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਾ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਣਾਈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲਣਗੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿਛਾਈ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਆਈ, ਸੋਝੀ ਮੇਰੀ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਤਮਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਹਲੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਿੰਦ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਬਿੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਆਈ, ਢੂੰਡ ਢੂੰਡੇਂਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਢੂੰਡੇ ਲੋਕਾਈ, ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਮੁੰਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਿਵੇਂ ਨਾਪੇ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਸਮੁੰਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆਈ, ਸਮਝ ਅਰਥ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਡੂੰਘਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਮਿਹਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ, ਪੁੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪੁੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਹਨ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣਗੇ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈਗਾ,
ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟਿਕ ਵੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾਲ ਛਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਝਲਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਣਕੇ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਉਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਰੂਟੀਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿਠਾਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਕਈ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਡਰ ਇੰਨਾ ਬਿਠਾਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋਚੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸੀ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਸੋਚ ਅੱਖਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅਰਥ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੋਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡਲੈਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਤੇ ਅਥਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਚਾ ਅਥਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨ, ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੀ। ਤੇ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ABCD ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ
ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਾਖੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ। ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, despite of all the difficulties, he still sailed। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਔਰ ਪੂਰੀ ਅੱਛੀ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰੇਟ ਟੂ ਰੇਟ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2 ਰੁਪਏ, 5 ਰੁਪਏ, 10 ਰੁਪਏ, 20 ਰੁਪਏ, ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਲਾइब्रेरी इन चीज़ों की घर बनानी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरी पोतरी 5 साल दी है, ते मैं उहदे लई बहुत किताबां ढूंढियां ने कि कोई पिक्चर दे फॉर्म विच कोई उन्नू गुरबाणी, गुरु नानक दे फलसफे उन्नू सिखा सकां, या कुछ कार्टून फॉर्म विच, कार्टून ते नहीं एग्जैक्टली, कुछ मतलब चित्रिक फॉर्म विच उन्नू मैं समझा सकां। पर मैनू किथे कोई किताबां नहीं मिलियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि बिल्कुल छोटे 4 साल 5 साल ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੋਣ। देखो आप जी जो एफर्ट कर रहे हो ना, उधर रिजल्ट जरूर निकलेगा। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭੂਆ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਦ ਚਿਲਡਰਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਕਮ ਅੰਡਰ ਦ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬੇਬੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੇ DNAs are all open. They are very evolved but very aggressive, very stubborn. ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ their brains are so fully developed, their DNAs are all open, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, 2.5-3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ we must get something according to their age, like cartoons, small books, stories, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ। Don't underestimate the children, because I've been working with the children। 2 ਬੱਚੇ 3.5-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ till 21 of age। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ and he is playing in us, फिर हम बुरे क्यों हैं, हम गंदे क्यों हैं?
हम लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? This is a question of a 4-year-old children. So don't underestimate the children. Their children brains are very well developed. They are called the crystal babies. अगर 15-20 साल पहले जाओ तो the children were called the indigo babies. This is what the theory has come out from the science. So don't underestimate. I think बच्चे I- को I- करके देखो. I agree with you, but मैं ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਤੱਤੀ ਤਵੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਲ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ this is a very gradual process that you have to go. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, and you make it a point to make the child realize that you are the soul and you never die, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। I have done all this experiment on babies, on the children. ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਾਓ। the day ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ। this is a challenge to people ਕਿ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ they are too soft, they will not be able to take such high education, they will not be able to accept it, but ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ, then you come to death, but you have to go gradually. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, they will get very scared. but ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਾਓਗੇ, they will definitely accept it. They will definitely accept it because they are not going to be scared of death. ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੋ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ। Yes, definitely you will get ਅੱਜਕੱਲ there is ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਮਾਪਿਓ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ who are you। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਚੈਪਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਵੀ? from who am I। we started 20 years back with who am I। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ who am I। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ who am I, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ who am I, ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਡਰ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੈਨ ਅਗਰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਮਤ 20 years go back, and ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਤ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। So you have to go back, you have to, and the children will understand. I think children will understand. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਭੂਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੇਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 877687। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਮਿਊਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੂਬੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰੂਬੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰੂਬੀ ਜੀ या ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਔਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 877687। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ ਬੁੱਕਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਬੁੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਪਰਾਲਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉੱਥੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਿਫਟ, ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹਨ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ, ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਇਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਛੋਟਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ 3-4 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ 3-3 ਘੰਟੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਏਜ ਵਾਈਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਸਪਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁੱਕਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਿਉਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੀਰ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾ ਆਈ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦ ਬੋਲਿਆ, the way ਵੀਰ ਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, the way he is writing is totally different। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, but the way he is speaking, way he is telling us is totally different concept। we have to understand ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
लेकिन the way VG was telling right now is totally different, and we can understand the point of view कि ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮਾਰਵਲਸ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ VG। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਹਰ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ, ਚੰਗੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ। Yes, VG, I know you personally. Thanks a lot. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਨੀਲਾ, ਸਲੇਟੀ, ਭੂਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਇੰਨਾ ਪੇਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। I know ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰਾ brother is living almost from 35 years ਐਮਸਟਰਡਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ I know ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। My cousin in America, I know they are speaking better than us. Your question is very वाजिब। हरविंदर जी, आप जी इस बाबत कुछ विचार देना चाहोगे? I feel ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, when he is in ਜਦੋਂ 4th 5th ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੈਂਸ ਤੱਕ, ਲਿਮਿਟਸ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ I feel ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 90% ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸ ਬੀਇੰਗ ਡਨ ਬਾਈ ਦੀ ਮਦਰ, 10% ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਨ ਬਾਈ ਦੀ ਚਾਈਲਡ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਕਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਣ ਰਾਏ, ਫਲ ਹੁਆ ਤਾਂ ਫੂਲ ਬਿਲਾਏ, ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ। ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਠ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਐਜ਼ ਦੇ ਗਰੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੀਪ ਔਨ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦੈਮ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਛਬੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ ਟੈਲਿੰਗ ਦੈਮ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ 9-10 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੌਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਗਰੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਇਹ ਬੀਜ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ, ਰੱਬ ਅਕਥ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ, ਰੱਬ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਨ ਕਰ ਲਓ ਆਪ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈਗੀ। ਵੀਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ, ਰੂਪੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੌਰੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ऑन कर दे जी। रविंदर वीर जी भी कुछ कहना चाह उन्होंने अपने आप ऑन करना पड़ेगा। रूबी बहन जी, आप जी ने ऑन करना पड़ेगा, आप जी प्लीज ऑन करिए जी। सॉरी, रविंदर वीर जी भी कुछ कहना चाहते हैं। रूबी ने कुछ ऑन किया है। रूबी बहन जी तुसी करो। हेलो, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी दी फतेह। फतेह जी। हाँ जी, मैं 553 अंग दा मर्दाना सिर लेख है जड़ा शब्द है ओदे विचार चाहनी है, कल अगर हो सका या जदों भी टाइम मिले। केड़ा शब्द है प्लीज एक बारी दस दियो मनु। शब्द है कल मैं दसदा, कल ते साडी क्लास नहीं मंडे नु कर लेना। हां मंडे नु, हां जी कल, क्योंकि भैन जी गगनदीप कौर जी दी सेशन हैगा कल सवेरे। हां जी ओ पता पोआ जी दा हैगा, मंडे कर लांगे। आप जी दस दियो 553 केड़ा मर्दाना सिर लेख हेठ हैगा शब्द। ठीक है शब्द इस कलकल वाली काम मद मनुआ पीवन हार। हां जी हां जी राइट, मंडे नु ले लांगे शब्द दी विचार। ठीक है। रविंदर वी जी आप जी कुछ कहना चाह रहे सी कि रविंदर वी जी ने अपनी ऑडियो ऑन की सी ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਅਨਵਾਸ਼ ਦੈਟ। ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਖਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਈ ਨਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਛਾਪ ਉਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਨ ਜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ। 100% एग्री वी जी, 100% एग्री, 101% एग्री। क्योंकि ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਖੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੀ एग्री करते हैं आप जी तो 100%। और कोई वीर या भैन कुछ ऐड करना चाहते हैं? बलजीत भैन जी ने शायद हैंड रेस किया सीगा। बलजीत भैन जी, आप जी ने ऑडियो ऑन करनी पेगी। बलजीत भैन जी हो नहीं। हेलो वाहिगुरु जी। जो बच्चों का शेयरिंग की गल हो रही है, तो मैं एक्सपीरियंस बस छोटा सा दसना चाहती हाँ। जे असीं बच्चों नूं बचपन तो एक कार तो स्टार्ट करांगे तो वो समझ पाएंगे, उन्हां दे थॉट्स क्लीयर होंदे जांदे ने। क्योंकि एक ओंकार की है, सतनाम की है, ते आपे आपे स्टोरीज ते बाद दी गल्लां वो गुरबाणी नूं समझ लैणगे, तो आपे स्टोरीज नूं भी समझ आणगे कि किहड़ी इहदे नाल रिलेटिव है, जिहड़ी प्रिंसीपल नाल मैच करदी है। ते इसलिए असीं बच्चों नूं स्टार्ट ही, मैं अपना एक्सपीरियंस है कि मेरी बिटिया नूं मैं जिहड़ा भी शब्द या जिहड़ी भी तुक करदी सी, मैं मीनिंग दसदी सी। आई थिंक ਉਹਦਾ हिस्टरी वाला पक्ष इन्ना स्ट्रोंग नहीं है, पर गुरबाणी विच ਉਹ स्ट्रोंग होंदी गई धीरे धीरे। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੀਏ, ਉਹ ਆਪੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਨੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ समाप्ति वाल चल रही है, फिर असी 2 अनाउंसमेंट करनी है। जी हरविंदर जी। हर का जाप जपो जप जपने,
जीत आवो वसो कारे अपने, लख 84 नरक न देखो, रसक रसक गुण गाइए, खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊच अथाह अगम अपारा, जिसनु कृपा करे प्रभ अपनी, सो जन तिसै ते आई है। वाहिगुरु जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ।